2019년은 아주 뜻깊은 해입니다. 한 아세안 관계 수립 30주년입니다. 내년 아세안 정상들을 대한민국에 초대합니다. 2019년 한 아세안 특별정상회의와 제1차 한 메콩 정상회의를 개최하고자 합니다. 한국 정부는 아세안과의 협력 관계를 획기적으로 발전시켜 나가기 위한 신남방 정책을 강력하게 추진하고자 합니다. 상품 교육 중심이었던 관계에서 기술과 문화예술, 인적 교류로 확대하겠습니다. The president also said he's seeking to transform Korea's relationship with the ASEAN nations and bring it up to equal standing as that of Seoul's ties with other major powers. Seoul Mayor Park Won-soon, President Moon Jae-in's special envoy to the Association of Southeast Asian Nations, will meet with Indonesian President Joko Widodo.
한 아세안의 관계가 한 차원 더 높아질 것입니다. 사상 최초로 한미콩 정상회의를 열 계획입니다. 양국의 교류 협력이 강화되면 우리 기업과 동포 여러분에게도 더 많은 기회의 문이 열릴 것입니다. 서울보다 복잡하지 않고 바다도 있고 People is very friendly and the food is very delicious. Busan continuously tries to innovate as a city. My country can learn a lot from Busan City. 한국이랑 아시안 국가들이 많이 교류했으면 좋겠어요. I think it's the best time for ASEAN countries to work together and in order to further strengthen to what we currently have right now. 안녕하세요. 라오스에서 온 찬마라 부사완이라고 합니다. 한국 이름 송여름이라고 합니다. Hello, my name is Hugh and I'm come from Vietnam. Mabuhay, I am John Mark Matulak and I am from the Philippines. สวัสดีครับ 저는 태국에서 온 보통 던태입니다. 이번에 한 아세안 그 정상회담은 열린 곳 누리마루에서 촬영했었어요. 처음에는 부산에 대한 정보를 몰랐는데 이 친구도 친구 자기만이 아는 부산의 이미지도 말하고 그 친구도 아는 부산의 이미지 이렇게 서로 교환하면서 많은 것들을 많이 알게 되었어요. Okay, I'll say first. 저는 좀 자랑스러웠어요. 왜냐하면 제가 라오스 대표적인으로 한 아시안 얘기에 대해도 하고 그리고 이번에 30주년 기념으로 하거든요. 그래서 좀 특별하게 느꼈어요. I get many opportunities to join different program, meet more friends and talk to more
about the Koreans. 저도 이 행사 참여하게 되니까 일단은 너무 영광스럽고요. 우리 태국이랑 그 아세안이랑 한국이랑의 관계는 도움이 되었으면 좋겠어요. I'm very honored to be representing the Philippines in this event, and I hope that this event will I get to learn more about Korean and ASEAN ties. I think the name Dynamic Busan is a perfect connotation to Busan. I have noticed that Busan continuously tries to innovate as a city in order to adapt to the current times and even to adapt and learn to foster the foreign community, which is currently increasing each year. 대표 되고 나서는 부산을 많이 바라봤어요. 많이 돌아다니고 저는 부산의 교통은 좋은 것 같아요. 산이 많은데 마을도 조금 작은 마을도 많은데 근데 거기 대중교통은 거기까지 가요. 이 점에는 많이 부러웠어요. 부산에는 제가 만약에 힘이 생기면은 태국에도 이런 교통을 만들 거예요. 라오스에 바다이 없어요. 그런데 부산에 바다이 있잖아요. 와, 바다이 있는 나라에 지진이나 쓰나미 같은 거 오지 않을까 생각했는데 오면 그 보호 시스템도 있잖아요. 그렇게 이런 나라들이 이렇게 많이 발달했잖아요. 우리나라보다 많이 발전했어요. 저는 저의 그 정상 대통령님 이번에 태국에서는 브라유통 총리님 부산을 찾아오십니다. 분이 와서 부산은 어떤 도시인지 어떻게 발전되는지 어떤 장점이 있는지 이거로 많이 배우고 가면 그리고 우리나라를 많이 발전시켰으면 좋겠어요. I'm really expecting that there would be closer ties between ASEAN and South Korea, especially in the aspects of people-to-people exchanges, cultural exchanges, and as well as the implementation of labor policies, especially because a lot of people in ASEAN like to work in South Korea, and also more opportunities for foreign exchange and education. 저는 제보자로 라오스 사람에게 한국 문화나 언어 그리고 경제에 대해 알려줄 수 있으면 좋겠습니다. 네. I would like to steadily help promote ASEAN to Koreans, and at the same time promote Korea more than just K-pop and K-drama, and based on what I have experienced here so far. 아시안에 대해 더 알고 되었고요. 라오스와 한국 항상 손 잡으러 걸어가자. To have a wonderful time to me. After the interview, I feel very happy to have represented the Philippines, and I hope stepping stone towards more interactive relationship between ASEAN and South Korea. 인터뷰를 통해 이 회담은 어떻게 의미가 있는지 더 깊게 알게 되었고요. 부산은 예쁜 꽃, 맛있는 음식이 많아서 방문해 보시고 그리고 맛있는 음식도 한번 드셔보시면 좋겠습니다.
공예라는 거는 그 사람들의 삶이거든요. 그 나라 사람들의 삶. 우리가 그 하나하나를 보면서 각 사람들의 다양성을, 뭐 문화적 다양성이라든가 뭐 민족적 다양성 이런 거를 느낄 수 있는 기회이기 때문에 일단 민간 외교뿐만 아니라 이런 예술적으로도 교류를 통해서 그 나라에 대한 문화를 좀 더 알 수 있는 그 계기가 서로 간에 협력을 하는 데 있어서 많은 도움이 될 거라고 좀 생각을 하고 있습니다. 안녕하십니까. 이번 한아세안 대화 수립 30주년 기념 특별 행사인 아세안공예 전통의 진화의 기획 연출을 담당한 큐레이터 박중원입니다. 이번 전시는 아세안 국가 10개국의 그 아름다움과 기술, 그 다음에 그들의 삶의 모습이 담겨 있는 공예품의 소개를 통해 아세안 국가들을 좀 더 자세히 이해하는 기회를 제공하고자 했습니다. 일단 그 아세안 국가들은 두 가지로 나눌 수 있습니다. 대륙부와 도서부로 나눌 수 있는데 우리가 알고 있는 메콩 5개국의 작가들, 베트남, 라오스, 캄보디아, 미얀마, 태국 이렇게 5개국과 도서부로 알려진 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 브루나이, 싱가포르 이렇게 5개 국가, 총 10개 국가의 작가들을 선정을 했는데 이게 가장 크게 대표적으로 나눌 수 있는 건 도서부와 대륙부로 나눌 수 있습니다. 일단 대륙부의 경우는 약간 종교적인, 그 다음에 인접국가로 형성이 되어 있기 때문에 되게 비슷한 문화의 형태를 보여주고 있습니다. 그렇지만 그들 나름대로의 독특함을 담고 있습니다. 하나의 주제에 대해서 각기 해석하는 방법이 다르기 때문에 5개국이 하나의 주제에 대해서 다른 모습을 보여주는 아주 특별한 기회였다고 생각을 하고 있습니다. 이 아세안관의 특징은 전통 공예를 확실하게 지금 현대에서 지금 보여주고 있는 거고요. 또 다른 관에서 보여주는 어떤 현대 미술 이외에 이 아세안관의 특징들 같은 경우는 지금 각 나라에 대한 어떤 전통 공예에 대한 쓰임이라든지 또 활용도 또 그것들이 좀 전통 공예이지만 좀 현대적으로 어떻게 색칠이라든지 디자인 같은 게 좀 변화되고 있는지를 알아볼 수 있는 어떤 전시로 보시면 되겠습니다. 비프 스립 빌리사라는 작가 작품은 거기에 약간 동물들이 많이 들어가 있어요. 뭐 쥐라든지 토끼라든지 그런 작품인데 그게 굉장히 위트 있고 유머스럽게 되게 공예품이지만 친근감 있고 그다음에 색감적으로 황금색이라든지 또 그 청색이라든지 이런 것들이 굉장히 아름답게 느껴지는 작품이니까 그 작가는 이제 어떻게 보면 고무차력 같은 식으로 작업을 이게 보여주는데 고무차력보다는 지점토로 작업을 했습니다. 그래서 그거 보시면은 뭐 약간 다양한 동물들, 소 뭐 이런 것들이 인물을 중심으로 이렇게 타원형이나 그다음에 또 여러 설치 작품으로 해서 보여주는데요. 색감도 그렇고 또 특히 그 어린 친구들이 왔을 때 굉장히 흥미롭게 보는 작품 중에 하나입니다. 그래서 그 작가도 한 번씩 유심히 와서 보시면은 또 새로운 어떤 그 현대 미술, 현대 공예 뭐 이런 부분들을 느낄 수 있는 작품으로 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 캄보디아 작가신데 그 탕 소테아라는 작가예요. 그래서 그 작가 작품 보면 약간 아프리카 작가 같은 느낌이 들지만
또 그 캄보디아의 어떤 그 실생활을 좀 느낄 수 있는 작품이고요. 본인이 느끼는 그 철이라든지 그러니까 마닐라 삶 이런 재료들을 가지고서 자기만의 독창적인 작품 형태를 만들어내는 게 좀 남다랐던 것 같고요. 또 그 부분들, 그러니까 그 마닐라 삶을 이용해서 시민들과 같이 그 새끼를 꼬우면서 그 작품에 매다는 어떤 그 과정들을 체험을 하는데 그럴 때 서로 간의 협동과 또 소통을 할 수 있는 그런 작업을 하는 걸 보면서 캄보디아의 어떤 또 새로운 공예 작품 뭐 이런 것들을 한번 볼 수 있는 계기가 되었던 것 같습니다. 그들에 대한 문화를 좀 더 깊게 좀 관찰하고 또 서로 간의 어떤 전시를 통해서 이런 소통의 시간들이 좀 필요하지 않나라는 생각을 합니다. 그 이유는 어떻게 보면 아시아나이라는 어떤 그런 부분들이 일본과 아까 중국의 치중해서 움직였을 때 좀 한계성이 있는데 그 다른 나라들의 관심들을 좀 더 문화적 또 그런 또 미술품 뭐 이런 부분들을 좀 더 관심 있게 서로 공유를 한다면 그 각 나라마다 서로 같이 발전해가는 모습들이 도움이 되는 어떤 그런 지구촌이 되지 않을까. 그런 것들이 좀 돼야지만 좀 더 서로 간에 협력하고 도움이 되고 또 어려웠을 때 훨씬 더 그 부분들을 이해하면서 협력할 수 있는 그런 계기가 될 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 공예는 직접적으로 우리가 직접 사용하는 그런 그 나라의 삶이기 때문에 그 나라의 문화라든가 그 나라의 풍습이라든가 그 사람들이 어떤 생각을 하고 있는지가 다 담겨져 있는 그런 하나의 결과물이기 때문에 우리가 그 하나하나를 보면서 각 사람들의 다양성을 뭐 문화적 다양성이라든가 뭐 민족적 다양성 이런 거를 느낄 수 있는 기회이기 때문에 저는 그 나라들이 물론 다 같이 전시를 하는 것도 상당히 의미 있는 일이었지만 각국의 전시가 한 번씩 세세하게 살펴볼 필요가 있다고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아세안 국가들의 평균 연령이 보통 한 30대잖아요. 우리나라에 비해서 훨씬 젊기 때문에 그들이 생각하는 거는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 젊다고 볼 수가 있거든요. 그들과 함께 소통을 통해서 좋은 결실을 맺을 수 있는 융합을 할 수 있다면 더 좋은 발전적인 관계를 유지할 수 있다고 생각합니다. 이번 계기를 통해서 이제 작가들이 활발하게 또 그 왕래를 하고 또 교류를 함으로써 갖고 일단 민간 외교뿐만 아니라 이런 예술적으로도 교류를 통해서 그 나라에 대한 문화를 좀 더 알 수 있는 그 계기가 서로 간에 협력을 하는 데 있어서 많은 도움이 될 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그리고 좀 더 뭐 일본, 중국 그런 작가분들이 많이 움직이는 것처럼 그쪽 나라들도 이런 부분들이 필요하다는 걸 느끼게 된다면 또 그 각 나라마다 작가들을 많이 또 서로 교류할 수 있는 그런 계기를 마련해 주지 않을까 저는 생각을 하고 있습니다.